ملک میں مارشل لا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ DGISPR کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے کے باوجود فوج متحد ہے۔ آرمی چیف اور پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی۔ مزید کہا فوج میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ ملک میں مارشل لا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ DGISPR کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے کے باوجود فوج متحد ہے۔ آرمی چیف اور پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے اور رہے گی۔ بیرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر کے اندر متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ نہ تو کسی نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی بھی آرڈر ڈس اوبے کیا ہے۔ I want to say very clearly that جنرل عاصم منیر اور ان کے نیچے آرمی کی سینئر لیڈرشپ دل و جان سے جمہوریت کی سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ماشاء اللہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جمہوریت سے مکمل یقین رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس نے آرمی افسران پر قتل کے جھوٹے الزامات لگائے۔ یہ ملک دشمنی اور دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کے اصل عزائم کا اظہار ہے۔ عمران نیازی اور PTI نے قانونی طرز عمل اختیار کرنا تو درکنار، حساس سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا کر ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا۔ ان دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فی الفور باز آ جائیں، ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شرپسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پیر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا MPO یا کسی خفیہ مقدمے میں بھی عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لاہور میں دہشت گردی کے 3 مقدمات اور ضلع شاہ کیس میں بھی 10 روزہ ضمانت منظور کر لی گئی۔ عمران خان کو پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس سے سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد ہائی کورٹ لے جایا گیا۔ بائیو میٹرک کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کے باعث ہائی کورٹ کو کیس سننے کا اختیار نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا ہم تمام ریٹ پٹیشنز کو غیر مؤثر کر دیں؟ کیا یہاں مارشل لا لگ گیا ہے؟ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو بلا لیا۔ پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا 15 جولائی کو انکوائری شروع ہوئی، 2 مارچ کو کال اپ نوٹس جاری ہوا۔ شریک ملزمان نے انکوائری جوائن کی مگر عمران خان کبھی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں انکوائری کی کاپی مل گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے ضمانت منظور کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور اور سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ بعد میں عمران خان جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کے روبرو پیش ہوئے۔ انہوں نے اسلام آباد اور لاہور میں درج دیگر مقدمات اور 9 مئی کے بعد درج تمام مقدمات میں ضمانت کی استدعا کی۔ عدالت نے عمران خان کی تمام مقدمات میں پیر تک ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں کسی بھی مقدمے میں پیر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے PTI کارکن ضلع شاہ کیس میں بھی 10 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کا حکم بھی دیا۔
عدالت نے عمران خان کو پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی. ساتھ ہی رپورٹر زیغم نقوی کے ساتھ ثاقب بشیر، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور پہنچ گئے. کارکنوں کی جانب سے گل پاشی اور آتش بازی سے استقبال کیا گیا. گزشتہ روز عمران خان ضمانت منظور ہونے کے کئی گھنٹوں بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے. آئی جی اسلام آباد عمران خان کو اپنی گاڑی میں لے کر عدالت سے روانہ ہوئے. ٹول پلازے سے عمران خان اپنی گاڑی اور سیکیورٹی کے ہمراہ لاہور روانہ ہوئے تھے. سابق وزیر اعظم کا قافلہ جب ٹھوکر نیاز بیگ پہنچا تو کارکن استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے عمران خان کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور اور آتش بازی کر کے کیا. قافلہ کینال روڈ سے ہوتا ہوا زمان پاک پہنچا تو یہاں بھی کارکن عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے، جنہوں نے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ نوٹ بھی نچھاور کیے اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. عمران خان اپنی رہائش گاہ زمان پاک پہنچے تو اہل خانہ کی جانب سے بھی بھرپور استقبال کیا گیا. وفاقی کابینہ کا کہنا ہے عمران خان کی گرفتاری پر سپریم کورٹ کی مداخلت مس کنڈکٹ ہے. کابینہ کی چیف جسٹس کی جانب سے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی سمیت دیگر کلمات کی مذمت کی گئی. وفاقی کابینہ کی 9 مئی کے بارے میں ترجمان پاک فوج کے بیان کی حمایت کی گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں ہیں. وفاقی کابینہ کا یہ کہنا ہے عمران خان کی گرفتاری پر سپریم کورٹ کی مداخلت مس کنڈکٹ ہے. کابینہ کی چیف جسٹس کے جانب سے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی سمیت دیگر کلمات کی مذمت کی گئی. عمران خان کی گرفتاری پر سپریم کورٹ کی مداخلت مس کنڈکٹ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ کا سخت رد عمل. عمران نیازی کرپشن کرے تو وہ بالکل وہ کوشر ہے، بالکل اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور دوسروں کو جھوٹے الزامات کرپشن میں نہ صرف بدنام کرو بلکہ ان کو جیلوں میں بھجوا دو اور وہ سڑتے رہے وہاں پر جیلوں میں کئی سال. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کارکنوں کی حساس ریاستی اداروں کی عمارتوں، شہداء اور غازیوں کی یادگار کی بے حرمتی، توڑ پھوڑ جیسے واقعات کی شدید مذمت کی گئی. یہ دہشت گردی اور ملک دشمنی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. ان عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے. اجلاس میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا 75 سال میں پاکستان کا ازلی دشمن جو نہ کر سکا وہ کام ایک شر پسند فارن فنڈڈ جماعت اور اس کے لیڈرز نے کر دکھایا. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اوپن اینڈ شٹ کیس میں گرفتاری پر مداخلت کی مذمت کی گئی. چیف جسٹس کے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی سمیت دیگر کلمات کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا عدل کی اعلیٰ ترین کرسی پر بیٹھے شخص کا ایک کرپشن کے مقدمے میں یہ اظہار خیال عدل کے ماتھے پر شرمناک دھبا ہے. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خان کہتے ہیں آرام سے گھی نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کی جائے گی. کسی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے مکے سے جواب دیا جائے گا. پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آرام سے گھی نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کی جائے گی. سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے. سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا انشاءاللہ. زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف دی لا ہے، مدر ان لا نہیں ہے. اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا، روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا، مکے سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپڑ سے بھی جواب دیا جائے گا. اگر آرام سے گھی ڈبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے اس کو نکالا جائے. پورے ملک میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے اور عدالت اس دہشت گردی کو تحفظ دے رہی ہے. ریاست کی محافظ اداروں کی جس طرح توہین و تذلیل کی جا رہی ہے
अदालत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत कानून हाथ में लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई कारकुनान ने सरकारी इमलाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं कि यूथ आ जाए और अगर मैं फिर गिरफ्तार हुआ तो फिर रिएक्शन होगा, फिर ये नौजवान कराची के रोडों पर आ जाए। तो मेरा ये भी सवाल है कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? आज से 15 साल पहले तो चलो वो 15 साल के थे, लेकिन आज तो 30 साल के हैं। वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं कहीं यूके में। तो फिर आप दूसरों के बच्चों को जेलों में भिजवा रहे हैं, उनसे आप कोर कमांडर हाउसेस पे हमले करवा रहे हैं। क्या सिर्फ आप अपनी ज़ात का सोचते हैं? हज़ारों मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, इवन एम्बुलेंस में से भी मरीज़ को उतार के एम्बुलेंस जला दी गई। इस शहरे कराची में सदियों बाद कुछ बसें मिली थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तो मिलती रहती हैं, लेकिन इस शहरे कराची को तो सदियों बाद बसें मिली। आपने वो बसें जलवा दी। आपने पाकिस्तान को बनाने वाले हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अगर एक हाउस लाहौर में भी था, आपने उसमें आग लगवा दी। तो कहाँ रुकेंगे आप? अपनी अना, खुदगर्जी, अपने नफ्सियातीपन से बाहर आ जाए। सियासतदान, मैं समझता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, ये नहीं है, ये खिलाड़ी ही थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पाकिस्तान के लिए खेलते थे, अब किसी और के लिए खेल रहे हैं। खबर है दहशतगर्दों की बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने हमला पसपा करने के बाद दहशतगर्दों का फजाई निगरानी के साथ ताक़ुब किया। झड़प के दौरान 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को सबुटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद और इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल, लोगों का डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद, पुलिस के हवाले कर दिया। और लाहौर में CIA इकबाल टाउन पुलिस का मुबैना मुकाबला, 3 शूटर हलाक। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भी चल पड़ी। सोशल मीडिया ऐप्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब भी बहाल हो गई। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल होने से सार्फिन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर अरबों का नुकसान हुआ। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भी चल पड़ी। सोशल मीडिया ऐप्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब भी बहाल हो गई। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल होने से सार्फिन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर अरबों का नुकसान हुआ। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। पाकिस्तान में लोगों को इंटरनेट सर्विस किस तरह फराहम की जाती है और हुकूमत इस सर्विस को ज़रूरत के तहत किस तरह मुअत्तल करती है, आइए इन सब के बारे में तफसील जानते हैं। पाकिस्तान के पास ज़ेरे समंदर केबल्स और सतह जमीन से मिलने वाले 6 ऐसे जराए हैं जो इंटरनेट के जरिए बाकी दुनिया से मिलाते हैं और सार्फिन को मालूमात की वसी दुनिया तक रास्ता फराहम करते हैं। ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स तक 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां PTCL और ट्रांसवर्ड बराह रास्त रसाई रखती हैं। ये कंपनियां खुद भी सार्फिन को डेटा सर्विसेज फराहम करती हैं और दीगर ISPs भी ये खिदमात सर अंजाम देती हैं। इन इंटरनेट मुहैया करने वाले इदारों की निगरानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तहत की जाती है। हुकूमत जरूरत पड़ने पर ये इंटरनेट सर्विस किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकती है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया साइट्स जैसा कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह की मुअत्तली वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर PTA की जानिब से की जाती है।
ये मुअत्तली हिदायत के मुताबिक जुज़वी और मुकम्मल तौर पर भी हो सकती है। हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को बाईपास करने के लिए लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को VPN कहा जाता है। VPN की मदद से सार्फिन इंटरनेट पर अपना IP एड्रेस तब्दील करके खुद को किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा ज़ाहिर करते हैं और मुअत्तल सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए कई VPN सॉफ्टवेयर्स दस्तयाब हैं। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी, इंटरबैंक में 13 रुपए 85 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इस कमी के बाद डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 285 रुपए 8 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहां डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 289 रुपए का हो गया। सोने की बात की जाए तो इसकी कीमत में भी 6,500 रुपए फी तोला कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई और इंडेक्स 41,400 पॉइंट्स की सतह पर बहाल हो गया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। पाक फौज की मदद से रेडियो पाकिस्तान पेशावर की नशरियात बहाल हो गई। BRT पेशावर की सर्विस तमाम रूट्स पर बहाल कर दी गई है। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी बहाल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तमाम जो BRT सर्विस थी उसको भी बहाल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 से हो गई है। मेरी कुर्सी, मेरा कानून, मेरा लाडला, मेरी मोहब्बत, अदालतों में तमाशा चलाया जा रहा है। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर शर्जील मेमन का पॉलिसी बयान। कहा जो कल अदालत में हुआ वो एडवांस में लीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था वो बाद में हुआ, ऑडियो पहले आ गई। आइन कहता है मुल्क में हर शख्स के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी पाक किताब कुरान पाक है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तानियों के लिए कोई सबसे मुकद्दस किताब है तो वो ये है। इसमें कहां लिखा है कि ड्यूरिंग द रिमांड आप किसी लाडले को जिसपे अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम नहीं, वो साबित हैं वो चीजें, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि उसको आपने बुलाया और VVIP प्रोटोकॉल बुलाया, आपने मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि आपने मोहतरम आसिफ अली जरदारी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है, लेकिन इमरान खान को मर्सिडीज में बिठाना है। ओपनली चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कह जी आपको देखे खुशी हुई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023 में शिरकत करने वाले स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के दस्ते के एजाज में जर्मन कॉन्सुलेट में तकरीब हुई। जर्मनी के शहर बर्लिन में 17 से 25 जून तक होने वाले गेम्स में दुनिया भर से 7,500 खुसूसी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मेजबान काउंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर लोटिस ने कहा जर्मनी की मेजबानी में पहली बार होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स यादगार होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा गुज़िश्ता गेम्स की तरह पाकिस्तानी खुसूसी बच्चे बर्लिन में भी उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। अपने उम्दा इखलाक और रवैये की बदौलत दिल जीतेंगे। पाकिस्तान का 188 रुकनी दस्ता 11 खेलों में शिरकत के लिए 12 जून को जर्मनी रवाना होगा। तकरीब से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर मारूफ फनकारा सरवत गिलानी, यास्मीन हैदर और दीगर ने भी खिताब किया। Global movement from many different countries. और ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी कराची में मुआशरे के रंग के उन्वान से ज़ेब मीडिया फेस्टिवल सजाया गया। ज़ेब फेस्टिवल में फिल्म और टीवी की नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। फेस्टिवल में मीडिया की सनत में तनु शमूलियत, दिलचस्प फिल्मों की स्क्रीनिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग की तकरीबात हुई। समाजी कारकुन और क्लासिकल डांसर शीमा करमानी ने फन और सकाफत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा अगर नौजवानों को आर्ट से रोशनास कराएं तो वो मनफी रुझानात से बचते हैं। जबकि ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्ताफ मकाती ने कहा हमें पुराना रिवायती अफहाम तफहीम और मोहब्बत वाला कल्चर वापस लाने की ज़रूरत है।